네, 이번에는 챕터 4 읽어보도록 하겠습니다. 여러분 책 지금 같이 읽고 계시는 거죠? 연필 쥐고 밑줄 그으면서 기록하면서 읽어주세요. 챕터 4, The Reason. 아, 드디어 이유가 나오나 봐요. 어떤 이유일까요, 여러분? 할아버지가 쓰러진 이유. 봅시다. 자, 지금 상황이 어두운 그 밤에 누군가가 윌리를 기다리고 있었어요. 그리고 다리를 막 이렇게 떨면서 Get over here! 여기로 와! 갑자기 이런 소리를 누가 했어요? The voice cut through the air like a twang of a ricocheting bullet. 자, twang은 어떤 소리인데 약간 탕! 이런 소리. 근데 이제 이 사람 목소리가 약간 그런가 봐요. 탕! twang! 이 twang이 ricocheting 이게 어, 빠져나오는 이란 뜻인데 bullet. 그러니까 총알이 빠져나오듯이 Get over here! 이렇게 했나? Get over here! 이렇게 했나 보죠? 목소리가 Get over here! 이런 목소리. 그때 twang의 느낌인 거야. 팅! 이런 느낌. Little Willie had never heard a voice like that before. 자, 그런 목소리는 한 번도 들어본 적이 없었대요, 윌리가. Not on this farm. 여기 이 농장에서는 he couldn't move. 여기서 움직일 수가 없었죠. 낯선 사람이 이 농장에 누가 있다는 거니까. 자, 그래서 윌리는 깜짝 놀라서 움직이지 못했으나, but Searchlight sure could. Searchlight는 할 수 있어요. 그래서 개가, 큰 개가, 검은 개가 막 갑자기 이제 달려갔겠죠. The owner of the voice barely had time. 자, 간신히, barely, 겨우 했대요. 뭘요? 겨우 이 시간을 가졌대요. 뭘 할 수 있는 시간? To step back into the house and close the door. 그러니까 문이 열려 있었나 보죠? 그래서 그러니까 집 안으로 얼른 들어가서 문을 이렇게 겨우 닫았대요. 깜짝 놀랐겠죠. 개가 나타나가지고. Searchlight barked and snarled and jumped at the closed door. 그래서 Searchlight가 막 짖으면서 거리면서 이제 이 닫혀있는 그 문을 네 이렇게 들어갔는데 이게 문에 달려들었는데 then the door opened a crack 그러자 이게 하도 세게 문에 달려들어가지고 문이 살짝 crack 살짝 열렸대요. The man stood in the opening. 자, 열렸는데 이 열린 통로에 이 남자가 서 있었대요. He was holding a small derringer. 자, derringer는 총이에요. And pointing it at searchlight. 총을 searchlight에게 겨눴어요. His hand was shaking. 너무 무서워, 이 걔가. 막 이렇게 총을 겨누고서 이러고 있었어. Don't shoot! 쏘지 마세요! Little Willie yelled as he reached. 자, reach는 접근하다, 가까이 다가오다라는 뜻도 있어요. Reach out and touch searchlight gently on the back. 그래서 searchlight에게 다가와서 이 등을 이렇게 괜찮아 괜찮아 searchlight 이렇게 만져줬나 봐요. 그래서 등을 자상하게 gently 부드럽게 이제 만져줬대요. And the barking stopped. 그러자 이제 searchlight가 짖지 않았죠. 누구세요? Name's Clifford Snyder. 내 이름은 클리포드 스니더다. State of Wyoming. 와이오밍 주에서 온 사람이래요. 그러니까 정부에서 온 사람인 거예요. The man said with authority. 근데 그 목소리가 authority, 권위가 있었다. 그러니까 나는, 이 동사무소에서 왔다. 이런 거 비슷합니다. 나는 저 정부에서 온 사람이다. 이렇게 얘기한 거예요. authority는 권위, 권한. 그래서 권한을 가지고 온 사람의 목소리였대요. He opened the door a little farther. 그러면서 문을 더 넓게, 더 멀리 연 거죠, 많이. The man was dressed as if he was going to a wedding. 응? 자, 마치 결혼식장에 가는 사람처럼 입었대요. 그럼 누구예요? City Slicker. 자, 앞장에 나왔죠. City Slicker 여기도 나오네요. He was short. 키는 작고 and with a small head. 이제 머리도 조그맣고 and a thin. 가늘고 droppy mustache. 이렇게 긴 mustache. mustache를 갖고 있어요. 수염. That reminded little Willie of the last time he'd drunk a glass of milk in a hurry. 지난번에 이 우유를 다급하게 마셨을 때가 갑자기 생각났나 봐요. remind, 떠올리게 만들었대요. 마치 떨어지는 우유처럼 생겼나 보죠. What, what do you want? 대체 뭘 원하세요? 왜 오신 거예요? Little Willie asked. Official business. 자, 공식적인 방문이다. 이제 비즈니스는 사업차 온 거다. 그러니까 공식적으로. Can the old man inside talk? 안에 있는 너희 할아버지 이야기 못하니?
Not regular talk. 일반적인 이야기는 못해요. We have a code. 그래도 우리 신호가 있어요. I can show you. 보여드릴게요. As little Willie reached for the door, Clifford's needle again aimed. aimed는 목표를 겨냥하다라는 뜻인데 자기의 총을, his gun은 누구를 향해 at searchlight. searchlight를 향해서 목표를 겨냥했어요. Who had begun to grow. 자, 이제 근데 이 who는 searchlight죠. 관계대명사인데 뭐 하기 시작했대요? 으르렁거리기 시작한 searchlight를 다시 겨눴대요. 윌리가 이제 그러니까 윌리가 지금 안고 있잖아요. 근데 윌리가 문에 다가가려고 하니까 클리포드가 다시 이렇게 겨눈 거예요. Leave that being outside. 그것은, 그러니까 그게 누구겠어요? searchlight겠죠. 그건 밖에다 냅둬. 그러니까 leave는 내버려둬. 오라는 뜻이에요. He demanded, 요구했어요. She'll be alright if you put your gun away. 아저씨가 그 총을 치우면은 괜찮을 거예요. 자, 이런 예 모습이었어요. 이렇게 문을 살짝 열고 이렇게 총을 이렇게 겨누고 있으라고. 그래서 이제 다가가지고 얘 등을 어루만져 줬겠죠? No! 싫어! 아저씨가. Are you afraid of her? 아저씨, 제가 무서워요? I'm not afraid. 안 무서워. Dogs can always tell when someone's afraid of them. 개들은 누가 자기를 무서워하는 거를 항상 can tell, 확신한대요. 안 돼요. 말할 수 있다는 게 아니라 여기서는 확신한다. sure의 뜻이에요. Just get in this house in minute, this minute. 당장 그냥 집으로 들어와! 이 안으로 들어와! 이제 클리포드가 윌리에게 얘기한 거죠. yelled, 소리를 질렀어요. And his face turned red. 이제 얼굴이 이렇게 빨개졌대요. 진짜 뭐 좀 찔렸나 보죠. 무서웠나 봐요. Little Willie laughed the searchlight outside. 그래서 아저씨가 얘기한 대로 searchlight를 바깥다 냅두고 이제 들어왔어요. But Clifford's neither wouldn't put his gun away until they were all the way into grandfather's bedroom. 근데도 클리포드는 무서웠는지 이 총을 절대 안 꺼놓고 언제까지? 할아버지 방으로 들어갈 때까지. And then he insisted, 주장했대요. That little Willie shut the door. 그리고 윌리한테 문 닫으라고 요구하고 이제 막 강요한 거죠. Grandfather's eyes were wide open and fixed on the ceiling. 근데 할아버지가 누워 계시잖아요. 근데 눈이 커져가지고 wide open 커져서 천장을 봤대요. 뭔가 그러니까 그 클리포드 스니더가 온 걸 보신 거겠죠? He looked much older. 할아버지가 훨씬 더 늙어 보이고 and much more tired than he had this morning. 오늘 아침보다 더 훨씬 지쳐 보인대요, 할아버지가. You're no better than other fox. 자, other fox에서 fox는 people이라고 생각하시면 된다고 했죠? 근데 이게 클리포드 스니더가 얘기한 건데 began as he lit up a long thin cigar and blow smoke toward the ceiling. 그러니까 cigar는 이제 담배인데 이제 이 기다랗고 얇은 담배를 꺼내가지고 리타 불을 붙이기 시작한 다음에 blow smoke 이제 이 연기를 내뿜었대요. 누굴 향해서 무엇을 향해서 천장을 향해서 내뿜으면서 이제 얘기를 한 거예요. 어, 당신도 다른 사람들과 다를 거 없어. 그러니까 더 좋지 않군. 그러니까 다를 거 없어라는 뜻이죠. 다 똑같군. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 당신도 다른 자들과 똑같아. 이러면서 이제 담배를 피고 이렇게. Little Willie didn't say anything. 이제 되게 좀 무례한 것 같이 보이지만 이제 윌리가 아무 말도 하지 않았대요. He was busy combing grandfather's hair. 자, comb은 C-O-M-B, comb은 머리를 빗다라는 뜻이거든요. 그런데 할아버지의 머리를 빗느라 바빴대요. 갑자기 like 마치 he did. 그런데 이 일은 매일 할아버지를 위해 하는 일인가 봐요. Like he did every day when he got home. 이건 마치 루틴 같은 거예요. 아무리 이런 상황에도 할 일은 한다. 윌리는 루틴을 지키는 사람이다. 이런 느낌이네요. 그래서 집에 오자마자 항상 첫 번째 하는 일은 뭘까요? 할아버지 머리 빗어주기. 할아버지가 하루 종일 이제 윌리가 밖에 있는 동안 혼자 계셨을 테니까 머리를 예쁘게 빗겨드리나 봐요. When he finished, he held up a mirror. So grandfather could see. 그래서 미러를 할아버지를 이렇게 보여드리는 거예요. 할아버지 얼굴 보시라고. I'm warning you. 근데 클리퍼드 스니더가 계속 continued, 계속해서 말했대요. 내가 경고하는데, if you don't pay, 값을 지불하지 않으면, we have our ways. 우리가 할 수 있는 방법이 있다고. And it's all legal. 그리고 그건 모두 합법적인 일이야. All fair and legal. 모두
공정하고 합법적이지. You are no better than other folks. 당신도 다른 이도 이거 다를 게 없어. 똑같아. Do we owe you some money, Mr. Snither? 우리가 당신에게 빚을 졌나요? 자, 빚지다 란 뜻이에요. 우리가 돈을 빚졌나요, Mr. Snither 아저씨? They really asked. Taxes, son. Taxes on this farm. 자, tax는 세금이란 뜻이에요, 여러분. 그래서 세금은 뭐냐면 여러분이 어떠한 나라 또는 어떠한 지역에서 살고 있을 때 그 지역을 운영하는 그런 정부, 그러니까 우리나라 같은 경우에는 우리나라를 운영하는 정부에 우리가 어떤 돈을 벌 때마다, 그리고 어떤 걸 운영할 때마다 거기에 해당하는 어떤 일정 금액을 나라에 지불을 해야 돼요. 그게 세금이에요. 그게 이 나라에서 돈을 벌고 있다는 뜻인 거거든요. 우리 그거 탑세크릿 읽을 때도 아마 읽으신 분들은 알 거예요. 그 텍스예요. 그래서 나라는 또 이 와이오밍 주는 텍스를 받아서 걷어서 운영이 되는 거거든요. 그런데 이 농장에 대한 텍스를, 그러니까 세금을 할아버지가 이 농장을 갖고 있고 농장을 운영하기 때문에 세금을 내야 되는데 그걸 안 내줬나 봐요. Your grandfather there hasn't been paying them. 지금까지 세금을 안 내셨대. Little Willie was confused. 당황스럽고 좀 놀라웠어요. confused는 혼란스러운이라는 뜻이거든요. 혼란스러웠어요. taxes? 세금? Grandfather had always paid every bill. 할아버지는 항상 bill, 어떤 저기 빌지, 그 고지서가 오면 그거 항상 제대로 공과금을 냈는데 근데 아마 이런 건 뭐 전기세라던가 뭐 이런 거였겠죠? And always on time. 그리고 제때 내셨는데 And little Willie did the same. 그리고 little Willie도 어떤 공과금은 제때 항상 냈나 봐요. 그러니까 공과금은 우리가 어떤 물건이나 어떤 이제 재화 또는 서비스를 이용한 데에 대한 어떤 대가를 지불하는 거지만 텍스, 세금은 우리가 돈을 버는 거에 대한 어떤 일정치를 내는 거예요. 그걸 세금이라고 해요. So what was this about taxes? 이 세금이 대체 뭐에 대한 거지? Grandfather had never mentioned. 자, mention은 언급하다, 말하다라는 뜻인데 한 번도 언급한 적이 없었어요. Than before, 과거에. There must be some mistake. 분명히 무슨 실수가 있었던 게 분명해. Is it true? 그 사실이에요? Little Willie asked grandfather. 할아버지한테 물어봤어요. But grandfather didn't answer. 할아버지가 대답을 안 하셨대요. Apparently, 분명히 he had gotten worse during the day. 분명히 그날 더 안 좋아졌을 거야. Get worse는 건강이 안 좋아지다라는 뜻이잖아요. 그날 동안 건강이 더 안 좋아진 게 분명해. He didn't move his hand or even his fingers. 꼼짝도 안 하셨나 봐요. 손도 안 움직이고 손가락도 안 움직였대요. 더 안 좋아지셨나 봐 생각했나 봐요. Ask him about the letters. 그 편지에 대해서 물어봐라. Piped up. Clifford said neither. 무슨 편지요? What letters? Every year. 우리는 매해 we send a letter, a tax bill. 우리는 매해 편지를 보낸다. 그게 바로 세금, 고지서. 세금을 내라는 고지서야. Showing how much you owe. 이제 뭘 보여주는? 이 고지서가 뭘 보여준대요? 이 편지가 당신이, 그러니까 너희들이 얼마나 빚졌는지를 보여주는 그 고지서를 보냈대요. I've never seen one. 한 번도 본 적이 없는데요. insisted little Willie. Probably they threw them out. 아마도 그것들을 throw them의 이제 줄임말인데 throw는 throw의 과거형이잖아요. 그리고 이건 축약을 한 거예요. apostrophe는. 근데 뭘 축약했어요? them을 축약해서 th를 지우고 em만 나온 거죠. 그 편지들을 아마도 그 편지들을 버렸겠지. Are you sure? began little Willie. 그거 진짜 확실하세요? 라고 이제 시작을 하는데, and then he remembered. 뭔가 기억해냈어요. The strong box. 돈 찾아보려고 그 보드 밑에 있는 strong box에 열었는데 empty였던 거 기억나세요? 거기에 같이 편지들이 몇 개 있었는데, Willie didn't bother to read it. 읽으려고 하지 않았잖아요. 근데 그 편지들인가 봐요. He removed the boards. 다시 그 보드를 이제 꺼내서 없애서 then lifted the heavy box up onto the floor. 그 박스를 이렇게 바닥에 올려놨대요. He opened it and removed the papers. 다른 이제 종이들을 다 없애고 the papers he remembered seeing when he had looked for the money to rent the horse. 그쵸? 아까 얘기한 거죠? 그 말 빌리려고 빌릴 돈을 찾자 헤맸을 때, 찾았을 때, 그때 봤던 그 종이들을 이제 들어 올렸어요. Are these the letters? 이게 그 편지들인가요? Clifford neither snatched it. 자,
잡아챘어요. The letters from little Willie's hand and examined them. 그리고 살펴봤죠. Yep, sure are. 맞아, 확실해. He said. These go back over 10 years. 자, 이거 10년 전부터 이렇게 주지 않았냐? He held up one of the letters. 자, 그러면서 이제 종이 한 장을 보여준 거죠. 편지 한 장을. This here, 이거 is the last one we sent. 이게 바로 작년에, 제일 최근에 우리가 보낸 거란다. 그랬더니 릴 윌리가 이제 그걸 드디어 이제 이거 보는 장면이네요. Little Willie looked at the paper. There were so many figures and columns and numbers that he couldn't make any sense out of what he was looking at. Little Willie가 이제 종이를 봤는데 거기에 하도 뭐 무슨 기호도 있고 뭐 줄줄이 뭐가 막 숫자도 막 써 있고 그래서 make sense 하기가 쉽지가 않았나 봐요. make sense는 이해하다라는 뜻이에요. 그래서 자기가 보고 있는 게 뭔지 뭐 이해하기가 어려웠대요. How much do we owe you, Mr. Sneather? 우리가 얼마를 빚진 거죠? Says right here. 여기에 바로 적혀 있어. 말하네. Clear as a bell. 자, clear as a bell은 관용구인데 벨 소리가 땡 하고 울릴 때 맑고 명료하잖아요. 그만큼 맑고 명료하다. 확실해. 이렇게 깔끔하게 여기 써 있네. The short man jabbed his short finger at the bottom of the page. jab. 여기서 이제 가리키는 거예요. Little Willie's eyes popped open. 눈이 켜졌어요. 윌리의 눈이. $500? 자, 지금 리들 윌리의 통장에 얼마가 있다고 했죠? $50가 있다고 했어요. 그 $50면 말도 빌리고 뭐 값도 치르고 되게 충분한 큰 돈이고 그 대학도 가야 할 빚인데 그거에 10배나 되는 $500. 엄청 큰 돈인가 봐요. We owe you $500? 이렇게 $500나 빚을 졌다고요? 지금으로 얼마로 환산해야 될지 선생님도 가늠은 안 되는데 $500면 사실 지금 시세로는 지금 환율로는 한 70만 원, 80만 원 정도 되거든요. 근데 이 당시에는 이게 어마무시하게 큰 돈이었겠죠. 80만 원이 아니라 우리로 따졌을 때 막 몇 억이 됐을 수도 있겠죠. 몇 억까지는 아니고 몇 천만 원 정도는 됐을 수도 있겠죠. Clifford Smithers nodded. 고개를 끄덕였어요, 아저씨가. Rocking forward. 그리고서는 이렇게 흔들었다? 이렇게 이제 몸을 흔들면서 했나? Onto his toes. 근데 onto making himself taller. 그러니까 이 toe는 여기 his toe에서 toe는 발가락이잖아요. 발가락으로 몸을 이렇게 세운 거죠. 그러니까 발가락 끝으로 서서 이 키를 더 크게 보이게 한 다음에 rocking forward는 앞뒤로 이렇게 흔들면서 이렇게. 어떤 거죠? 선생님 서서 보여주고 싶지만 이렇게 뒤꿈치를 세우고 우리말로는 뒤꿈치를 세운다고 하면 되겠다. 그래서 뒤꿈치를 세우고 그렇다. 그러면서 이제 더 몸을 이렇게 크게 보이게 한 다음에 얘기를 이렇게 했어요. And if you don't pay, he said, I figure this here farm. 내 생각에는 바로 이 농장이 is just about worth, 이제 worth 뒤에 뭐가 있었겠어요? $500가 있었겠죠. 그러니까 딱 이 농장을 내가 가져가면 될 것 같은데 이렇게 얘기하려고 하는 거였겠죠. You can't take our farm away. 우리 농장은 가져갈 수 없어요. Little Willie screamed. 소리를 질렀어요. And Searchlight began barking outside. 밖에서도 Searchlight가 그 소리를 듣고 멍멍거렸대요. Oh, yes, we can. 되게 야비하게 얘기했나. 여기서 우리는 아니 할 수 있어. 우린 할 수 있어. Clifford neither said, smiling, exposing. 자, 웃으면서. 근데 exposing은 노출시키는. 근데 뭘 노출시켰어요? Yellow tobacco stained teeth. 담배를 하도 펴서 타바코가 담배예요. 담배 때문에 노래진 이빨을 드러내면서 웃었대요. Yes, we can. 이렇게 야비하게 웃으면서 그렇게 대답을 했다고 합니다. 네, 여기까지 챕터 4였고요. 그렇다면은 우리 이제 the reason을 알게 됐죠. 할아버지가 왜 그렇게 힘들어 하셨는지. 속으로 그 텍스를 계속 못 내고 그만큼 낼 수 있는 텍스가 너무 많이 부과되었었나? 그랬을 수도 있겠어요. 그래서 매번 그래도 매해매해 살 수 있는 돈은 벌었으나 곡식을 팔아서 하지만 텍스를 낼 만큼의 돈은 벌지 못했던 거죠. 힘들었겠어요. 네, 챕터 5로 한번 또 가보도록 하겠습니다.